जी आया ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕਅਪ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲੂ ਸਮੋਕੀ ਆਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਾੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਆਊਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਾਲ ਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਗੀ ਰੰਗ ਇਸ ਵਾਲੀ ਪੈਲੇਟ 'ਚੋਂ। तो पहले मैं लगाऊंगी ये वाला रंग बर्नट ऑरेंज, तो ये मैं लगाऊंगी क्रीज के विच फ्लफी ब्रश के नाल। अखां दे विच तुसी गाढ़े रंग लाने आ भी हौली हौली इनू बिल्ड करो रंग नू, ताकि रंग की पिगमेंट अच्छी लगे अखां ते इदां ना लगे भी इदां बस ठोकिया रंग अखां ते। जद तक ये पूरी तरह लग नहीं जाता मैं लगाई जाना ये रंग। तो फिर मैं ये उत्ते आ वाला रंग लगान लगी हाँ, तो यह हैगा रियालगर, तो ये मैं ये उत्ते लगाना, पर ये मैं कोशिश कर रही हाँ जी हड्डी है वो लावां अखां की जी बोन होंदी है। हुण दूसरी अख ते लगान लगी हाँ। ये वाली पैलेट मैनूं बहुत पसंद आ, ये जेह्ड़े रंग आ ये पिगमेंट बहुत अच्छी है। तो हुण मैं यूज़ कर रही हाँ स्मैश बॉक्स मास्टर क्लास पैलेट, तो ये विचों मैं दो रंग इस्तेमाल करने हैं। एक हैगा नॉकटर्नल, तो यह हैगा गाढ़ा जिद्दां नेवी ब्लू हुंदा आ वाला रंग। तो उस तो बाद अखां दी जिहड़ी सेंटर दे विच आ उत्थे मैं लगाऊंगी सीरलिन। जिहड़ा मैं सूट तुहाडे लई बाद च पा के आना ओहदे विच नेवी ब्लू रंग आ ते चिट्टा भी आ, तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ गोल्ड ते चिट्टी कढ़ाई भी आ। तो मैं सोचा ये दोनों रंग बहुत ही सोहणे लगूगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ। तो ये मैं अखां दे कोनियां ते लगा रही हाँ, पहले दब दब के लगा रही हाँ। हुण जिद्दां ये वाले अख ते लगाया मैं सेम दूसरी अख ते करना। हुण मैं लगाऊंगी जिहड़ा थोड़ा जिहा इस तो थोड़ा जिहा लाइट रंग सीगा ब्लू रंग। सो पहले मैं अपनी उंगलियां नाल लगाऊंगी, फिर बाद च ਉਹਦੇ ਨਾਲ ब्रश ਦੇ ਨਾਲ मैं लगाऊंगी। हुण तुहानूं लगदा होगा भी थोड़ा जिहा गैप है इत्थे, सो फ्लैट ब्रश लैके मैं थोड़ा जिहा एक क्रीज के नेड़े लैके आऊँगी ये वाला रंग। मैं थोड़ा जिहा होर गाढ़ा करना चाहनी हाँ अखां दे कोनियां ते, ये वाला पेंसिल ब्रश लैके तो जिहड़ा रंग नॉकटर्नल सी वो वाला फिर दोबारा मैं लगा रही हाँ। तो इनू मैं थोड़ा जिहा ब्लैंड कर रही हाँ लाइट रंग दे नाल। हुण ये वाला फ्लफी ब्रश लैके मैं क्रीज दे विच थोड़ा जिहा ब्लैंड करन लगी हाँ रंग नूं। हुण मैं आईलाइनर लगान लगी हाँ, ये हैगा मेबेलिन मास्टर प्रिसाइज कर्वी, तो ये एक किस्म का लिक्विड आईलाइनर हैगा, तो इसकी टिप इदां लगदी आ। तो ये मैं लगाऊंगी दोनों अखां ते, तो थोड़ी जी विंग भी बनाऊंगी। हुण ये जिहड़ा हैगा आईलाइनर ये काला रंग आ, लेकिन जिहड़े रंग यूज़ मैं कीते अखां ते वो भी काफ़ी गाढ़े आ, तो ज़्यादा दिसदा नहीं, पर कोई नहीं मैं उत्ते फॉल्सीज भी लगाऊंगी। थोड़ी मर्जी है जे फॉल्सीज लगानी है कि नहीं, पर जे नहीं भी दिसदा आईलाइनर कोई गल नहीं। मैनू किन्ने जने ने पुछया भी तुसी अपना आईलाइनर किद्दां इन्नी परफेक्ट लाने आ, तो यह है भी जदों तुसी आईलाइनर लगाने तुसी हौली हौली लगाओ, थोड़ा जिहा अपने अखां दे जिहड़ा कोना अखां दा अगे वाला कोना थोड़ा थोड़ा लगाओ, तो जिद्दां थोड़े जे सैक्शन दे विच लगाओ। तुसी ये ना कोशिश करो भी सारा एकदम लग जाए। तो जदों तुसी आईलाइनर लगाने ये जरूर प्रैक्टिस चाहिदी है, तो तुसी अपनी प्रैक्टिस करी जाओ तो अच्छी तरह साडा आईलाइनर लग सकदा। हुण समा आ गया फॉल्सीज दा। मैं तुहानूं पहले भी कहा भी जरूरी नहीं है तुसी फॉल्सीज लगानियां, ये लुक जिहड़ा हैगा काफ़ी ड्रामेटिक आ। तो जिहड़ी मैं यूज़ कर रही हाँ अज, तो यह हैगियां खोको लैशेस, तो यह हैगा ना गॉडेस। तो जिहड़ा मैं ग्लू यूज़ करदी हाँ वो हैगा डुओ आई लैश एडहीसिव। तो मैं हमेशा जिहड़ा डार्क रंग आ वो यूज़ करदी हाँ, करके जदों तुसी लगाने फॉल्सीज ज़्यादा दिसदा नहीं ग्लू। जे तुसी चिट्टा यूज़ करो तो चिट्टा विचों दिसदा हुंदा। फॉल्सीज लगाने तो पहले मैं आ वाली जिहड़ी टेप आ मैं लान लगी हाँ। मैं हेट करदी हाँ फॉल्सीज लगानियां, ये मेरे तो लगदियां नहीं ठीक तरह एक ट्राई दे विच। मैं कोशिश करदी हाँ भी तुहाडे सामने मैं अच्छी तरह लगा ला। तो पहले मैं ग्लू जरूर लानी हुंदी अपनी फॉल्सीज ते। मेरे को होल्डर भी है लेकिन मैनूं लभदा नहीं पिया हुण, पर मैं ग्लू ला चुकी हाँ। तो हुण मैं दव दव इत्थे अखां ते लगान लगी हाँ। मेरी फॉल्सीज लग चुकी हैं। मैं कोशिश की सी जरूर भी मैं तुहानूं दिखावां मैं किद्दां लगानी है, लेकिन मैनूं थोड़ा जिहा खड़ा होना पिया, कैमरे नूं इदां करना पिया। तो मैं सोचा मैं लगा के फिर तुहानूं दिखानी आ। तो यह हैगियां मेरियां फॉल्सीज, तो तुहानूं दिसदा ही होगा काफ़ी ड्रामेटिक है। तो मैं इहदे उत्ते कोई मस्कारा नहीं लगाना, मैं इदां ही रहन देनी आ। तो हुण समा आ गया बेस दा। पहले मैं अपना बेस प्रैप करन लगी हाँ बेनिफिट प्रोफेशनल दे नाल। तो जिहड़ी मैं फाउंडेशन इस्तेमाल कर रही हाँ वो हैगी आ फैंटी ब्यूटी।
ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ 270। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡੂਅਲ ਫਾਈਬਰ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਇਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈਲਾਈਟ ਤੇ ਕੰਟੂਰ ਦਾ। ਤੇ ਕੰਟੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਬਲੀਨ ਫਿਟ ਮੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਿਕ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕੋਕੋਨਟ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੱਕ 'ਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਠੋਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਿਕਸ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਸੀਲਰ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ CW4। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਗਾਓ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਠੋਡੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਰੱਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਟੂਥ ਬਰੱਸ਼ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਫਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਰੱਸ਼। ਅਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਬਲੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੰਜ ਆ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਫਟ ਆ, ਅਤੇ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਬਲੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਤੇ ਕੰਟੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਹਿੱਲੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਨਾਸਟਾਸੀਆ ਬੈਵਰਲੀ ਹਿਲਸ ਕੰਟੂਰ ਕਿਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੰਮ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਸਣ ਨਾ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੱਕ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੇਡ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਬਲਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਲੂਮਨਾਈਜ਼ਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਦ ਬੋਮ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੱਕ 'ਤੇ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਠੋਡੀ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈਬ੍ਰਾਓ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੀ ਆਈਬ੍ਰਾਓ ਦੇ ਆਰਚ 'ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਸ਼ ਆ ਉਹ ਲਗਾਵਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਡ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਗਮੈਂਟ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਈਬ੍ਰਾਓ ਭਰੂੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਈਬ੍ਰਾਓ ਨੂੰ ਪਤਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੋਟੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆਈਬ੍ਰਾਓ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੈਪ ਆ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਆਈਬ੍ਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਭਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਿਕਸ ਟੇਮ ਐਂਡ ਫਰੇਮ ਬਰਾਊ ਪੋਮੇਡ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਡ ਹੈਗਾ ਐਸਪ੍ਰੈਸੋ। ਅਤੇ ਡੂਅਲ ਐਂਡਡ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਸਪੂਲੀ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰਸ਼ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੂਲੀ ਆ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਘੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ ਆਈਬ੍ਰੋ 'ਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਈਬ੍ਰੋ ਦੇ ਆਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਗੀ, ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਈਬ੍ਰੋ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਸਪੂਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਆਈਬ੍ਰੋ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਈਬ੍ਰੋ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਈਬ੍ਰੋ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆ ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਐਂਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸੀਲਰ ਜਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕੋਲ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਆ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆ,
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਬਰਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਲੀ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਸੇਮ ਪੈਲਟ 'ਚੋਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮੈਸ਼ ਬਾਕਸ ਵਾਲੀ ਪੈਲਟ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਬਲੈਕ ਟੌਪ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਾਫੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿੰਕ ਜਿਹੀ ਲਾਵਾਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਆ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਊਟਰਲ ਰੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਿਲਾਨੀ ਹੌਟ ਪਿੰਕ ਲਿਪ ਲਾਈਨਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹਾਂ ਲਿਪ ਲਾਈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਾਈਟ ਬਿਊਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਿੰਕ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਡ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੀਟਡ ਲੁੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਿੱਟਾ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੂਟੀ ਆ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਢਾਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਟਾ ਪੱਤੀ ਤਾਂ ਸਿਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਢਾਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਬਟਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਲਾਈਨਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਆਲਸੋ ਮੈਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਲੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡੂਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗਾ I don't know how to say that in Punjabi 355 never the dual ended brush ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ oh my god ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ